کسی نے شیخ امام سے پوچھا مولا پیٹ خراب رہتا ہے، کچھ بھی کھاؤ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے تو یہی ہوگا۔ کہا مولا زور سے بسم اللہ کہتا ہوں، زور سے بسم اللہ کہتا ہوں، بسم اللہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے دسترخوان کا صرف ایک نعمت کھاتا ہے۔ کہا نہیں، نعمتیں بہت ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا ہر نعمت کو اٹھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے گا تو تیرا معدہ بھی صحیح رہے گا، دماغ بھی صحیح رہے گا۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور کریے کہ جب بھی کوئی نعمت سامنے آتی تھی فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے۔ ایک مقام، دوسرا مقام سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس میں کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں سجدہ، یسجدو، ساجد، مسجود ایسے لفظ آ جاتے تھے، امام فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے۔ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام سنیے جو بہت ہی اہم ہے، کتاب کا حوالہ دے دیا ہے میں نے، شیخ صدوق علیہ رحمت کی کتاب علل الشرائع، معتبر کتاب، معتبر روایت پڑھاؤ۔ بھائی دو باتیں بتائی، جب نعمت سامنے آتی تھی تو سجدہ کرتے تھے، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سجدے پہ چلے جاتے تھے۔ کا تیسرا امام نے کیا بتایا؟ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے جد سید سجاد علی بن الحسین جب کوئی دو انسانوں میں صلح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، صلح کرواتے تھے یا صلح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو امام فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کے درمیان صلح کروانا اور صلح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ دونوں سجدے کے لائق ہے۔ سلمان علیہ محمد والے محمد۔ اب کہیے ایمان میں چاہنے والے آپ فخر کے لیے اگر ان باتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے تبھی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امام کے پاس جائیں۔ اللہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ گندا کام ہو رہا ہے، دور ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے وہ بھی امام سجاد کے حوالے سے سن لیجیے۔ بھائی ابھی میں نے مائک نہیں لگایا، انشاءاللہ مائک لگاؤں گا جب آواز آئے گی بڑھے انشاءاللہ۔ کچھ مسخرے لوگ جو لوگوں کو ہنسانے کے نہ جانے کتنے مومنین کی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کو مل جائے تو لوگوں کی توہین کر کے، عیب تلاش کر کے، راز فاش کر کے لوگوں کو ہنسائے، اس امام کا پیغام پہنچا دینا۔ ہاں مدینے میں میرا امام ہے اور ایک مسئلہ ہے، لوگوں کو مدینے میں ہنساتا ہے، کسی کا شجرہ بیان کرتا ہے، کسی کا عیب، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی یہ عیب رکھتا ہے، کوئی یہ عیب نہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں بہت بڑی حدیث برائے تحفے کی صورت میں دے رہا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی کا عیب ظاہر کیا تو قیامت میں اللہ اس کے سارے عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے تھوڑی کا امام، اس کے لیے وہابیوں کے لیے، سنیوں کے لیے، مجھے وہ مجمع بتاؤ کس کے لیے کہا ہے؟ جب بھی سیرت معصوم بیان ہوتی ہے تو ہمارے دل میں فوراً یہ بات آتی ہے ہمارے لیے تھوڑی کہا ہے،
کبھی کس کے لیے کہا ہے؟ قیامت میں پوچھئے گا مولا یہ ہمارے لیے کہا تھا یا پیروں کے لیے؟ کام ہم کر رہے ہیں غلط تو پھر ہمارے لیے کہا ہوگا، غور کریے گا۔ فرماتے ہیں کسی نے کسی کا عیب ظاہر کیا تو قیامت کے دن اللہ اسے رسوا کر دے گا، اور فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا عیب چھپا لیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کا پردہ ڈال دے گا۔ کیا کر دے گا؟ پردہ ڈال دے گا۔ ہزاروں عیب ہو، دنیا والے پریشان کر رہے ہیں لیکن اللہ اس دن تمہیں عزت دار بنا دے گا، ہمیں عزت دار بنا دے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں خبردار خبردار خبردار، 3 مرتبہ کا خبردار خبردار خبردار، 3 مرتبہ خبردار کیوں کہا؟ اس کا مطلب بڑا پیغام ہے۔ امام فرماتے ہیں خبردار، جب کسی میت کو غسل دو تو اس کے عیب نہ بیان کرنا۔ ساری زندگی اس نے اپنا عیب چھپا کے رکھا، تم غسل دے رہے ہو میت کو، خبردار، 3 مرتبہ کہا ہے۔ اس کا مطلب 3 طبقے کا عذاب اور اضافہ ہو گیا، تاکید کر دی نا، گناہ زیادہ ہو گیا۔ کسی مردے کو نہلاتے وقت، میت کو نہلاتے وقت جو دیکھنا وہی چھپا دینا۔ جب اسلام مردے کی کہ عیب بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا، عزاداروں کے عیب پسند کرتا، مومن کی قیمت پسند کرے گا؟ نہیں، بات تمام ہے۔ پہنچائیے گا اس مسخرے تک یہ پیغام امام سید سجاد جو لوگوں کی توہین کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ اگر قابل ہدایت ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، نہیں تو اللہ اس کی مذمت کرے۔ غور کریے، تو مدینے میں سب کو ہنساتا تھا۔ ایک دن کہتا ہے امام کے صحابیوں سے میں نے سب کو ہنسا دیا لیکن تمہارا امام نہیں ہنستا، میرے بیہودہ باتوں کا، بیہودہ بے شرم بے حیا باتوں کا تمہارا امام نہیں ہنستا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ امام ہے، خاندان عصمت الطہارت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق بیہودے پن سے نہیں ہے، نہیں ہنسیں گے تیرے بیہودے پن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہنساؤں گا۔ امام گھر سے باہر نکلے، جا رہے تھے، وہ مسخرہ بیہودہ بے غیرت لوگوں کی توہین کرنے والا آیا پیچھے سے امام کی ابا، اس نے پکڑی اور چھینی اور بھاگ دیا۔ اب امام کے جو دشمن تھے وہ ہنسنے لگے، چاہنے والوں نے دوڑ کے اسے پکڑا، اور پکڑا، اب چھینی اسے بھگا دیا، امام کی خدمت میں لے آئے۔ امام نے فرمایا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ نہیں توجہ کیا، جس کے زمانے کا امام کسی کے لیے کہہ دو کون ہے یہ، اس کے لیے جہنم یہی دنیا ہے کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام نہیں پہچانتا، پہچانتا ہے لیکن پہچانے سے انکار کر رہا ہے۔ جب دنیا میں انکار کر رہا ہے تو آخرت میں کیا قبول کرے گا؟ کون ہے یہ؟ مولا مسخرہ ہے، لوگوں کی عیب اور توہین کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے۔ امام نے فرمایا سنو، اب جب اس سے ملاقات ہو تو جا کر بتانا کہ جیسے تو دنیا میں لوگوں کی توہین کرتا ہے ان کے عیب بتا کر اللہ قیامت میں تیرے عیب بتا کر دنیا والوں کے سامنے تجھے رسوا کرے گا۔ لہذا کسی کے عیب بیان کرنا ہے، اور اس فرش عزا سے امام سید سجاد سے یہ عہد کر کے اٹھنا کہ مولا ہم کسی گروہ کے نہیں ہیں، ہم کسی گروہ کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کے گھر کے غلام، آپ کے دروازے کے غلام۔ عزاداروں، وہ امام جو ساری عمر روتا رہا،
मातम करता रहा, नौहा पढ़ता रहा। वो इमाम खून के आंसू रोते रहे, लेकिन नमाज पढ़ते रहे, पड़ोसियों का ख्याल भी करते रहे, आजादारी करते रहे, लेकिन इस्लाम के हर कानून पर अमल करते रहे। अगर आजादारी करके हमसे कुछ छूट रहा है तो माफी चाहता हूं, फिर हमारा आइडियल हमारा इमाम नहीं है। ये तो हम मजबूर हैं कि हम शिया घर में पैदा हुए हैं तो करना ही पड़ेगा। आजादारी मजबूरी का नाम नहीं है। आजादारी पसलियां टूटी हुई मां को पुष्प देने का नाम है। आजादारी इमाम हुसैन की मजलूमा मां को खुश करने का नाम है, उनकी खुशनुदी हासिल करने का नाम है। आजादारों, वो जो सारी उम्र अपने बाबा को रोता रहा, वो उसको सारी उम्र अपने बाबा का मातम करता रहा, आज की वो शब है कि जब दुनिया छोड़ के जा रहा है। और इमाम जब इस दुनिया से जाने लगे, अपने लाल मोहम्मद बाकिर की कलाई थामी और इमाम मोहम्मद बाकिर की कलाई थाम के फरमाने लगे, ए मेरे लाल मोहम्मद बाकिर, मुझसे कुछ वादा करो मेरे लाल। इमाम मोहम्मद बाकिर इरशाद फरमाते हैं, बाबा कैसा वादा लेना चाहिए? इमाम सैयद सज्जाद कि जिनको आज जमाने के मरहूम खबीस बादशाह मोहम्मद बाकिर जिंदा रहेगा, आपके बाबा अपने दादा की फर्शेदा बिछाता रहेगा। ए अज़ादारों, फिर इमाम फरमाते हैं, मेरे लाल इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, बाबा जाते जाते बस इतना बता दो बाबा, क्या कोई हसरत बाकी रह गई बाबा? कोई ख्वाहिश बाकी रह गई बाबा? इमाम ने अपने लाल मोहम्मद बाकिर को देखा, अरे मेरे लाल मोहम्मद बाकिर, तेरा बाबा सारी उम्र अपने बाबा पे रोया है, तो क्या पूछता है कि बाबा आपके दिल में कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? कहा बाबा, कोई हसरत बाकी रह गई हो तो मुझे बताए, ताकि मैं आपकी हसरत पूरी कर दूं। तो सुनना चाहोगे अज़ादारों, जो तुम्हारा आजादारी में आइडिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आजादार है, उस मौला का जवाब सुनते हुए जाओ, कहने लगे, हाँ मेरे लाल, हसरत रह गई तो बाबा कैसी हसरत का जो हक मेरे बाबा पे रोने का था, तेरा बाबा सैयद सज्जाद अदा न कर पाया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ए अज़ादारों, 40 साल 38 साल मेरा मौला रोया है और खून के आंसू रोया है। आज की शब कम से कम रोने में कोताही न करना। अभी मसीहत खानी हो रही थी ना, शब आशूर की तरह शब 25 भी है, क्योंकि अज़ादारों अब वो दुनिया से जा रहा है जिसने सारी उम्र अपने बाबा का मातम किया है, जिसने सारे उम्र अपने बाबा पर गिरिया किया है। आज हमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पुरसा अपने वक्त के इमाम की बारगाह में पेश करना है। ए इमाम ज़माना, हम गरीबों का पुरसा कबूल करे। ए इमाम हुसैन, आप पर रोने वाला आज दुनिया छोड़ कर जा रहा है। ए मेरे आका हुसैन, हम गरीबों का पुरसा कबूल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ए अज़ादारों, इमाम जाते जाते फरमाइश कर रहे हैं, जो रोने का हक था वो तेरा बाबा अदा न कर पाया। मैं उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, 2-3 बातें और सुन लो, मजलिस तमाम है।
इमाम सैयद सज्जाद से वसीयत फरमाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब जब रुखसत हुए हैं ना तो इमाम मोहम्मद बाकिर चाहते हैं कि अपने बाबा को हुस्न कफन दे। अजीजों, ये तो शर्त है ना कि मासूम को हुस्न सिर्फ मासूम दे सकता है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने बाबा के लिबास को उतारना चाहा। अब मुझे नहीं पता कि अपने बाबा के लिबास को कैसे उतारा, को कैसे कैसे उतारा। मेरा दिल तो ये कहता है कि जब बहरहाल उतारा होगा ना तो मोहम्मद बाकिर चीख मार कर रोए होंगे। अरे जब पैरों से दखलों से पायजामा हटाया होगा और मोहम्मद बाकिर की निगाह जज़ाकमुल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। ए अज़ादारों, आज शर्माना नहीं है, आज कोताही नहीं करनी है, दिल खोल के रोना है, दिल खोल के मातम करना है। और अज़ादारों, अभी बहुत दिन में मातम करना है, अभी पुरसे के दिन खत्म नहीं हुए हैं। जब मातम करो ना तो ये सोच के करना कि तुम अकेले मातम नहीं करते हो, कुछ हस्तियां और भी है जो तुम्हारे साथ आकर मातम करती है। अरे क्या सुना नहीं है वो बुजुर्ग आयतुल्लाह जो चल भी नहीं सकते थे, जो मिंबर पे आ भी नहीं सकते थे, लेकिन हरमे इमाम रजा में बैठे हुए थे और नौजवान मातम कर रहे थे। इतने में देखा कि वो बुजुर्ग आयतुल्लाह उठे और नौजवानों के दरमियान जाकर दोनों हाथों से मातम करने लगे। किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब मातम तमाम हो गया ना तो नौजवानों ने पूछा, ए आयतुल्लाह, आप तो खुद से खड़े नहीं हो सकते थे, फिर इतनी ताकत कहां से आई कि बिना सहारे के मातम करने लगे? वो भी नौजवानों की तरह। आयतुल्लाह कहते, काश कि जो मेरी आंखों ने देखा और तुमने भी देखा होता तो सवाल न करते कि तुम्हारी आंखों ने क्या देखा, कि मैंने देखा वक्त का इमाम नौजवानों के दरमियान आए हुसैन। जज़ाकमुल्लाह। आप अकेले मातम नहीं करते, तुम्हारे साथ वक्त का इमाम भी है जो अपने जद के गम को मनाने के लिए, मातम करने के लिए तुम्हारे दरमियान है। आखिरी फिक्र सुनो, मजलिस तमाम है। ए अज़ादारों, तारीख कहती है कि कुछ जनाजे ऐसे तारीख के हैं कि गुस्से देने वाले चीख मार कर रोए हैं। समझ गए ना? हाँ, पहला जनाजा किसका है? मदीने में नबी की बेटी का जनाजा। रोने वाले का नाम का हजरत अली अलैहिस्सलाम। उसने देते वक्त रोए। क्यों रोए? तब पसलियां टूट गई थी। जब पसलियों पर निगाह गई तो अली जैसा साबिर इमाम चीख मार कर रोया। क्या सुन रहे हो ज़बानों? मसाइल सुनने के लिए नहीं है, मसाइल तो मर जाने के लिए है। इतनी मुसीबतें हैं। दूसरा जनाजा किसका है? वो इमाम हुसैन के सीने पर सोने वाली बीवी सकीना। जब जनाब सकीना को गुस्ल दिया गया ना तो रसाला गुस्ल देने वाली खातून चीख मार कर रो रही थी। क्यों? कहती है क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? जनाब ज़ैनब कहती है नहीं, ऐसा न कहो, बच्ची सही और सालिम थी, कोई बीमारी नहीं है। कभी भी फिर ये बताओ कि बच्ची के सीने से कुर्ता क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? ज़ैनब ने अपने रुखसारों में तमाचे मारे। अरे क्या जिस बच्ची को ऊंट की टंगी पुष्ट रस्सियों से जकड़ कर मारा गया। अल्लाह अल्लाह, खुदा रहमत नाज़िल करे आपकी आवाज़ों पर। अल्लाह आपके मुश्किलात को हल फरमाए। जो बेऔलाद है, भाई जो बेऔलाद है, इस गम के सदक़े में अल्लाह उन्हें औलाद इनायत फरमाए। ए अज़ादारों, दुआ। ये दूसरा जनाजा। अब आखिरी जनाजा सुन लो, मजलिस तमाम हो जाएगी। शबी भी आएगी ना, शबी ताबूत निकलेगी ना।
शबी की ज़ियारत भी कर लेना। शबी ताबूत की बरामदी होगी तो ज़ियारत भी करना, लेकिन हाथों से जुमला सुनो, हाथों से बोसा कम देना, निगाहों से बोसा ज्यादा देना। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि मौलाना ये क्यों कह रहे हो? और इसलिए कह रहा हूं, जब तक सैयद सज्जाद जिंदा रहे, जब भी कोई गले लगता था ना तो मेरा मौला चीख मार कर रोता था। हाँ, समझ गए ना? चलो आखिरी फिक्रा सुनो। जब मैं कहूं ताबूत ले आओ तो फिर ताबूत ले आना। अज़ादारों, इमाम मोहम्मद बाक़िर को से देने के लिए पहरा उतारने लगे। तारीख कहती है कि जैसे जैसे बाबा का पहरा उतारते थे ना, मौला अली एक मर्तबा चीखे, रसाला जनाब सकीना को देखकर एक मर्तबा चिल्लाई, लेकिन तारीख कहती है इमाम मोहम्मद बाक़िर कई मर्तबा चीखे। अरे जब गर्दन से कुर्ता हटाया, गले पर खाना दो का निशान, चीख मार कर रोए, और जब कमर से हटाया लंगर का निशान। जज़ाकल्लाह। जब आस्तीनों को हटाया, हथकड़ियों के निशान, जब पायजामे को हटाया, तहमत को हटाया, तो फिर पैरों के निशान देखे। हर बात मेरा इमाम मोहम्मद बाक़िर चीख जाता था। किसी ने बात पूछा, मौला चीखने की वजह क्या है? तो फिर अपने आखिरी बात का फिक्र सुनो, और इंशाअल्लाह मजलिस तमाम होने को आई। हमारा आपका आखिरी बात कहता है कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसका गोश्त लोहे की जंजीरें खागा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, बस आखिरी फिक्रे पर दिल खोल के बोलो। मजलिस तमाम है, ज़ियारत आने वाली है। कहते हैं कि उस कैदी पर मेरा सलाम कि जिसका गोश्त लोहे की जंजीरें खा गई। अब समझ में आया इमाम मोहम्मद बाक़िर चिल्ला चिल्ला कर क्यों रोए। जज़ाकल्लाह। लो कफन दिया गया, गुस्ल दिया गया, ताबूत तैयार किया गया। मेरा दिल लाओ, ताबूत बरामद करो, शबी ताबूत लाओ मोमिनीन के दरमियान। मेरा दिल कहता है कि जब गुस्ल दिया गया होगा और कफन पिलाया गया होगा तो इमाम सज्जाद ने करबला की तरफ रुख किया होगा। बाबा अपने बेटे को माफ कर देना, ए मेरे बाबा, तुम्हारा लाशा करबला में बेनूर कफन, आज मेरे लाशे को कफन भी मिला, मेरे लाशे को दफनाया भी गया। आए मेरा इमाम, आए सैयद सज्जाद, आए मेरा मजलूम इमाम।